الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله بالحق وأتمنه على الوحي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران اسلام، آج ہم اپنے معزز مہمان، اپنے معزز اور محبوب ترین مہمان ماہ رمضان کو بھیجی ہوئی آنکھوں سے، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے الوداع کہتے ہیں. یہ ماہ رمضان ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کو تو یہاں سے جانا ہی تھا. زمانہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکتا نہیں ہے، وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ رواں دوا ہے. لیکن اس ماہ رمضان نے جاتے جاتے ہمارے کانوں میں ایک پیغام دیا ہے، انتہائی اہم پیغام. اس پیغام کو اگر ہم محفوظ رکھتے ہیں، اس پیغام سے اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہماری اس میں کامیابی ہے. ماہ رمضان کی برکتوں کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے ناکامی، مکمل ناکامی. رمضان نے جاتے جاتے ہمیں یہ وصیت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے، اور ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو، اس کے آگے جھکے ہوئے ہو، اس کے آگے اپنے پورے وجود کو ڈال چکے ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ نہ اختیار کرنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم تباہی کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا دیا. وَاتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تمہارے درمیان تم کو ایک ایسی امت ہونا چاہیے، تمہیں ایک ایسی امت کی شکل میں رہنا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، منکر سے روکے، معروف کا حکم دے، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. یہ رمضان کا پیغام ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا زبردست پیغام ہے اور اتنا اہم پیغام ہے کہ اس پیغام کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارے لیے مکمل فلاح ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی سرخوری ہے. اور اگر ہم نے اس پیغام کو فراموش کر دیا تو ہمارے لیے کہیں ٹھکانا نہیں ہے، کہیں پناہ نہیں ہے، ہر جگہ رسوائی ہے، ہر جگہ ذلت ہے. ایک ایسی حقیقت ہے کہ تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے، دنیا نے اس کا تجربہ کیا ہے. مسلمانوں نے جب تک قرآن پاک کو اپنی مشن راہ بنایا ہے، جب تک انہوں نے اس رستے کو مضبوطی سے تھاما ہے، اس وقت تک وہ کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے ہیں. حکم دیا گیا ہے واعتصموا بحبل اللہ. واعتصموا بحبل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک رسی ہے، اس رسی کو پکڑ کے تھامے رہو، ورنہ اس کے علاوہ اگر تم نے اس رسی کو چھوڑا تو اس پہ گھر میں گرنا ہے، مصیبتوں میں پڑنا ہے. کوئی چیز میں پناہ دینے والی نہیں ہے. جس میں کہتے ہیں پناہ دینے کو، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز میں پناہ دینے والی نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز میں پناہ دینے والی نہیں، بس وہی بیٹھ سکتا ہے جس پر وہ رحم فرمائے. تو واعتصموا بحبل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی ہے، یہی تمہاری پناہ ہے.
उनको अपनी आंखों में ले लिया और उनकी बुलंदियां आसमान को छूने लगी। पूरी दुनिया को उन्होंने सिर बदल कर दिया और दुनिया में एक नई तहजीब की दावेदारी डाली, ऐसी तहजीब जिसकी कोई मिसाल पूरी तारीख इंसानी में नहीं मिलती है। हर तरफ नेकी और तकवा के चर्चे होने लगे, हर तरफ अदल इंसाफ के चर्चे होने लगे, हर तरफ अमन और सुकून की सांस लेने लगे। दुनिया से जुल्म और इख्तिसास खत्म हो गया। दुनिया में जुल्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई जब तक मुसलमानों ने इस पैगाम को सुना और इस हस्ती को मजबूती से थामे रखा। और जब इंतजारी जमाना के साथ जमाना आगे बढ़ता गया और मुसलमानों ने इस पैगाम को फरामोश किया, उसके हमें कितने नुकसान उठाने पड़े जिनको शुमार करना मुश्किल नहीं है। पहला नुकसान जो हमें पहुंचा है वो ये कि एक जमाना वो था कि हम इल्म की क़यादत कर रहे थे, दुनिया इल्म के हम शहरशीन थे, मस्जिद इल्म के हम शहरशीन थे, दुनिया हमारे पीछे चलती थी, हम उसके आगे चलते थे। एक वक्त तक मुसलमानों की दरगाहों में और मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों में यूरोप से लोग आते थे तारीफ हासिल करने के लिए। यूरोप जहालत की तारीख में डूबा हुआ था। मुसलमानों का इल्म की रोशनी थी, मुसलमानों का उन्होंने इल्म सीखे। एक वक्त वो था क्या एक अंग्रेज लिखता है कि अगर मुसलमान स्पेन में ना आते, अगर मुसलमानों की स्पेन में हुकूमत ना होती तो कम से कम 200 साल हम तहसील के पीछे रहते। मुसलमानों ने यूरोप का कदम रखा और हमें इल्म की रोशनी अदा की, इल्म की रास्ता दिखाया, इल्म का जायका दिखाया। दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुछ इल्म है वो मुसलमानों का दिया हुआ है। यही मुसलमानों का इल्म है जिसको यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग यहां से चुरा ले गए, उठा ले गए और मुसलमान सोते रहे। इसी को इमाम इकबाल ने कहा है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबाद की, जो देखे उनको यूरोप में जदीद होता नहीं पारा। अपने आबा अजदाद की किताबों को हम जब देखते हैं यूरोप की लाइब्रेरियों में तो हमारा दिल फटने लगता है, पास पास होने लगता है। इन पाओ में अंग्रेजों ने जब मुस्लिम हुकूमतों पर हमले किए हैं, मुसलमानों के इलाके में दाखिल हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर आए हो, चाहे वो शर्क़ अवसत में आए हो, उन्होंने सबसे पहले किताबों पर हमला किया है और सबसे पहले लाइब्रेरियों की चोरी की है। और इस वक्त जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो सबसे पहले वहां की लाइब्रेरी को रोक कर दिया, वहां के मकतूबा को उठा ले गए हो। यूरोप के पास अमेरिका के पास जो कुछ है वो मुसलमानों का दिया हुआ है, मुसलमानों से उन्होंने सीखा है। मुसलमानों के पास इस कहा जा रही थी, ये कुरान का साहिब था, कुरान ने उनको इल्म का रास्ता दिखाया था, कुरान ने उनके दिल दिमाग को रोशन कर दिया था, कुरान ने उनको इल्म का पासवान बनाया, दुनिया की इमामत और क़यादत का मुकाबला किया था। जब मुसलमानों ने इस दर्द को खामोश कर दिया, जब इस हबीबुल्लाह को छोड़ दिया तो वो आज कहा जाता है कि मुसलमान इल्मी लिहाज से पसमादा है। वो कौम जिसके पास अल्लाह की किताब हो, अल्लाह की किताब तो सारे उलूम का सरचश्मा है, उस कौम के घरों में अल्लाह की किताब हो और फिर ये कहा जाए कि वो कौम इल्मी लिहाज से पसमादा है, इल्मी दौर में बिल्कुल पीछे है। ये ऐसी अजीब व गरीब हकीकत है, हकीकत है ये, लेकिन इतनी अजीब व गरीब हकीकत है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसके अंदर कोई माकूलियत नहीं है। तो मुसलमान